हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करशू यूनिवर्सिटी एग्जाम मार्च 2024 में पूछाई गयेलू यूनिवर्सिटी पेपर सेमिस्टर नंबर 2 ओके। तो छोकराओ मार्च 2024 में हमणां ज पेपर आवेलुं हतुं ते पेपर हूँ तमने करावुं छुं। ओके, तो ध्यानथी आ पेपर पण छोकराओ समझी जजो। अने घणा स्टूडेंट्स जे मने व्हाट्सएप पर मैसेज करी रह्या छे ए स्टूडेंट्स माटे एटलुं कहेवानुं छे के तमने मैं जो मारी एप्लिकेशन में तमे मारी साथे जॉइन हशे तो मैं तमने 2019 मार्च पछी 2019 नी अंदर नवेम्बर आ बे पेपर मैं तमने सॉल्व करावेला छे। जो तमने एवुं लागतुं होय के मारे एकदम हार्ड लेवलनी प्रिपेरेशन करवी छे तो छोकराओ आ बे पेपर एकदम सारा रीते करी जाओ। बहु हार्ड लेवलना पेपर छे। ओके, त्यार पछी छोकराओ तमने मैं कीधेलुं ज छे के 2020, 2021 અને 2022 में तो छोकराओ कोरोना कारणे एक्जाम ज नहीं थई हती, एटले पेपर ज नहीं हशे। जे एक्जाम थई हती ते एमसीक्यू एक्जाम हती, एटले पेपर तमने मळशे पण नहीं ने छे पण नहीं। पछी 2023 ની અંદર छोकराओ 3 एक्जाम थई हती, मार्च, जून के जुलाई में અને ऑक्टोबर, नवेम्बर में एक एक्जाम थई हती। आ पेपर पण मैं बधा ज तमने करावेला छे। ओके, एटले ऑलमोस्ट छोकराओ आपणे आपणी एप्लिकेशन पर 5 पेपर सॉल्व करावेला छे। 5 पेपर। ओके, एटले छोकराओ आटला 5 पेपर जो यूनिवर्सिटी लेवलना तमे जो करी जशो तो ऑलमोस्ट तमारी प्रिपेरेशन बहुत सारी थई गई हशे, बराबर। पछी एनथी विशेष छोकराओ कंई करवानुं होतुं नथी। इवन मैं तमने चोपड़ीनी अंदरना जे इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन छे ए पण मैं सिलेक्टेड करीने बधा करावेला छे। एटले आपणे दरेक चेप्टरनी अंदर ऑलमोस्ट एक चेप्टरनी अंदर 20 क्वेश्चन आपणे कर्या छे। ओके, 20 लेक्चर आपणे कम्प्लीट कर्या छे। एटले ऑलमोस्ट आटલું करशो एटले तमारी पासे बधुं ज क्लियर थई जशे। आगळ वधीए। हवे स्टूडेंट्स तमारी पासे जे 2 मार्क्सनो पहलो क्वेश्चन छे, ओके, तमने खबर ज छे के हवे इंग्लिश अने गुजराती साथे छपाई छे छोकराओ, तो आपणे पहेला गुजराती मीडियम माटे स्टडी करी लईए। तो जो तमने शुं कीधुं छे, विकास आड़त पर माल मोकलनार राहुलना पुस्तकमां नीचेना व्यवहारोनी आम नोंध करो। विकास ने आड़त पर माल मोकलनार एटले विकास ने माल मोकलीए छे तो विकास कोण छे? विकास जे छे ए आड़तीओ छे। आड़तीओ, एक सेकंड छोकराओ, विकास कोण छे? आड़तीओ। ओके, अने मालधणी कोण छे? मालधणी। तो छोकराओ मालधणी छे ने ए माल मोकलनार कोण छे? राहुल। राहुल छे ने ए माल मोकलनार छे। એટલે રાહુલ શું કરે છે? વિકાસને માલ મોકલે છે કે ભાઈ તું મને વેચીને આપ આટલો સામાન। ઓકે, આટલો સામાન તું મને વેચીને આપ। તો માલધણીના ચોપડામાં આપણે આમનોન લખવાની છે। એટલે માલધણી એટલે કોણ? રાહુલના ચોપડામાં આપણને આમનોન લખવાની છે। સિમ્પલ, એકદમ ક્લિયર, સમજ પડી ગઈ દાખલામાં શું છે? ઓકે, હવે છોકરાઓ તમને પૂછ્યું શું છે? રાહુલ આડત પર વિકાસને 50,000નો સામાન મોકલે છે। तो छोकराओ राहुल ज्यारे सामान विकास ने मोकले छे, ओके, तो राहुल पोताना चोपड़ा में एंट्री शू करशे? तो एंट्री आ रीते करशे, आड़त माल खाते उधार। एक सेकेंड, आड़त माल खाते उधार। केटलो आड़त माल खाते उधार थशे? 50,000नो सामान मोकले छे एटले 50,000 तमे अहींया उधार करशो। ते शुं आवशे? आड़त थी मोकलेल माल खाते 50,000 जमा। तमने खबर ज छे कि आपणे राहुलना चोपड़ामां आमनोन लखवानी छे। राहुल शुं बनावशे? आड़त माल खातुं बनावशे। आड़त माल खातुं बनावे तो आपणे आड़त माल खातुं प्रमाणे बीजो समजीए तो आड़त माल खातुं राहुल बनावे तो राहुलना चोपड़ामां छे ने अहींया आपणे 50,000 लखीए। शुं लखीए? आड़त थी मोकलेल माल खाते, आवुं आपणे अहींया लखता हता। एटले आपणे ए ज प्रमाणेनी एंट्री करवानी छे के आड़त माल खातामां शुं करवानुं छे? उधार। तो आड़त माल खाते उधार ते आड़त थी मोकलेल माल खाते जमा। बराबर। तमने जे खतवणी करता आवडे ने तो तमने आमनोन बी आवडी जाय, अथवा तो आमनोन आवडे तो खतवणी करता आवडी जशे। ओके, वाइस वर्सा, एवी रीते चालतुं रहेशे। मोकलेल जे सामान छे ए सामानमांथी विकास 30,000 किंमतनो माल वेचे छे। तो छोकराओ तमने खबर छे के विकास ज्यारे माल वेचे तो ए आपणे आड़त माल खातामां अहींया लखता हता विकासना खाते, विकास खाते, अने ब्रेकेट करीने लखता हता आपणे वेचाण कर्युं।
કેટલાનો માલ એને વેચ્યો છે? 30,000નો. ઓકે, તો હવે આની આમનોન શું થશે? તો છોકરા વિકાસ ખાતે ઉધાર, અહીંયા શું આવશે? વિકાસ ખાતે ઉધાર તે શું લખશું? આડત માલ ખાતે જમા, કારણ કે આપણે આડત માલ ખાતામાં જમા બાજુ લખ્યું છે એટલે આડત માલ ખાતે જમા આવશે. ઓકે, આપણે આડત માલ ખાતામાં જમા બાજુ લખ્યું એટલે તમને છે ને સાથે સાથે વિચારતા જવાનું, આ માઇન્ડમાં વિચારતા જવાનું. હું તમને અહીંયા ભલે લખીને બતાવું છું, જસ્ટ તમારા નોલેજ માટે, તમને ખબર પડે, છોકરાઓને બંને રીતે આવડે એટલે. ઓકે, કારણ કે જ્યારે લોંગ ક્વેશ્ચન આવશે તો લોંગ ક્વેશ્ચનમાં તો આપણે ખતવણી પણ કરવાની છે. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી છોકરાઓ વિકાસને તે માલ વેચવા માટે 2,000નો ખર્ચ થયો. છોકરાઓ વિકાસને ખર્ચ થાય ને, આ વિકાસને જે માલ મોકલો છે એ વિકાસ વેચે છે, વેચવાથી એને જો કોઈ ખર્ચો થાય તો એ આપણે છે ને અહીંયા લખીએ છીએ વિકાસ ખાતે. જે ખર્ચ થાય ને તે અહીંયા લખીએ છીએ. ઓકે, 2,000. તો આપણે એની આમનોન લખવાની છે. આમનોન શું આવશે? તો છોકરાઓ જો અહીંયા આમનોન શું આવશે? તો આડત માલ ખાતામાં આપણે ઉધાર બાજુ લખવાનું. તો આડત માલ ખાતે ઉધાર તે વિકાસ ખાતે કેટલા આવશે? 2,000. છોકરાઓ ધ્યાન રાખજો, એક્ઝામની અંદર તમને પેલું ઉધાર, જમા, પછી અહીંયા વિગત, આ બધું તમારે લખતા જવાનું. ઓકે, એવી ફોર્માલિટી હવે જો કોલેજમાં આવ્યા પછી નોર્મલી જે બેઝિક ફોર્માલિટી છે ને એ તો છોકરાઓ તમારે જાતે જ સમજવાની હોય છે. ઓકે, કારણ કે હવે કોલેજ લેવલ પર કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને ખાના કઈ રીતે બનાવવાના, બરાબર, એ બધું બેઝિક નહીં શીખવાડે. ઓકે, કારણ કે એ બધું ઓલરેડી તમને ખબર હોય છે. 11-12માં શું કામ શીખીને આવ્યા? ઓકે, એટલે ખાના તમારે બનાવવાના છે તો તમને કન્ફર્મ છે, બરાબર. આપણે તો જસ્ટ ખાલી અહીંયા સોલ્યુશન પર ફોકસ કરવાનું છે. સમજાઈ ગયું? ચલો પછી છોકરાઓ અહીંયા વિકાસ જે છે એને વેચાણ મૂલ્ય પર 10% કમિશન પણ આપવાનું છે એટલે પાછું આપણે એ અહીંયા જ લખીએ છીએ વિકાસ ખાતે. શું આવીએ? કમિશન. તો વિકાસને આપણે જે કમિશન આપશું ને, તો વિકાસે જે વેચાણ કર્યું છે ને એના પર 10% કમિશન, એટલે વિકાસને જો વેચાણ પર 10% કમિશન આપીએ તો પાછું એ આડત માલ ખાતામાં ક્યાં આવશે? તો આડત માલ ખાતે ઉધાર તે વિકાસ ખાતે જમા. કેટલો આવશે છોકરાઓ? 3,000 રૂપિયા. બોલો, ડન. તો આ રીતે છોકરાઓ આમનોન કરવાની છે. 3,000 કઈ રીતે આવ્યા ખબર છે ને? તમે જે વેચાણ કરો છો ને એ વેચાણ વિકાસે જે કર્યું છે એના પર એને 10% કમિશન આપવાનું છે. તો 30,000ના 10% કરો. થઈ ગયો? ડન. તો આ થઈ ગયો તમારો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારી પાસે શું આવેલો છે છોકરાઓ દાખલામાં? કે અંજુ અને સ્મિત છે રાસના ધંધા માટે અમુક જે એ લોકો 2,500 અને 5,000નો માલ સામાન પોતાના સ્ટોકમાંથી લાવ્યા. અંજુએ 7,500 અને સ્મિતે ₹15,000નું વેચાણ કર્યું. અંતે જે બાકી રહેલો સ્ટોક છે જે 1,000નો, અને અંજુ 1,000નો જે સ્ટોક રહી ગયો તે અંજુ લઈ ગઈ અને સ્મિત 2,000નો સ્ટોક લઈ ગઈ. તો સ્મિતના ચોપડામાં રાસ ખાતું બનાવો. તો છોકરાઓ બહુ જ સિમ્પલ સવાલ તમને પૂછવામાં આવ્યો છે. ઓકે, બહુ જ સિમ્પલ. તો સ્ટુડન્ટ્સ તમને દાખલામાં શું કીધું છે? સ્મિતના ચોપડામાં રાસ ખાતું બનાવવાનું છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લખશું સ્મિતના ચોપડે કયું ખાતું બનાવવાનું છે? રાસ ખાતું. ઓકે, તો આપણે રાસ ખાતું બનાવીએ. ઓકે, તો આપણે રાસ ખાતું આવી રીતે બનાવી લઈએ. હવે છોકરાઓ જો ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા તમારી પાસે 2 ભાગીદાર છે, એક તો અંજુ છે અને એક સ્મિત છે. આ લોકોએ શું ડિસાઇડ કર્યું કે આપણે છે ને 2 ભાગીદારી કરીએ, એટલે કે જોઈન્ટ વેન્ચર, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં બોલીએ જોઈન્ટ વેન્ચર. ઓકે, ગુજરાતીમાં બોલીએ તો રાસના હિસાબો. છોકરાઓ બંને ધ્યાન રાખતા જાઓ, કારણ કે આગળ જઈને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સનું છે ને માઇન્ડ એવું હોય ને કે આપણે કોઈ આગળ જઈને CA કરવું છે કે કોઈ બીજો કોઈ એવો કોર્સ કરવો છે જે ઇંગ્લિશમાં કરવો છે. તમે જ્યારે ગુજરાતીમાં ભણતા હોય ને ત્યારે તમે એની સાથે સાથે જો કોઈ થોડા ઘણા ઇંગ્લિશ વર્ડ બી તમે યાદ રાખતા જાઓ ને તો છોકરાઓ તમારા માટે બહુ જ બેનિફિટ છે. ઓકે, તો જો અંજુ અને સ્મિત, તો અંજુ અને સ્મિત છે ને એ ભાગીદારીમાં આવે છે રાસમાં. તો હવે આ લોકો શું કરે છે કે રાસનો ધંધો ચાલુ કરે છે. રાસનો ધંધો ચાલુ કરે છે.
તો આ લોકો જે ધંધો ચાલુ કરે છે એમાં આપણે જે હિસાબો લખવાના છે ખાલી સ્મિતના ચોપડે જ લખવાના છે. તો ધ્યાન રાખજો, અંજુ જે છે અને સ્મિત છે એ પોતાના ધંધામાંથી, જો લખેલું છે રાસના ધંધામાંથી અનુક્રમે 2500 ને 5000નો માલ સામાન પોતાના સ્ટોકમાંથી લાવ્યા છે. ઓકે, તો પહેલાં અંજુ કેટલા લાવે છે? તો અંજુ 2500નો સ્ટોક પોતાનામાંથી લાવે છે. તો આપણે એ અહીંયા અંજુ ખાતે લખશું, અંજુ ખાતે, કારણ કે એ અંજુ લાવે છે એટલે અહીંયા લખશું માલ સામાન. ઓકે, હવે સ્મિત જો પોતાના ચોપડામાંથી લાવતો હોય અને સ્મિતના ચોપડામાં જ આપણે શું લખીએ છીએ? નોંધ લખીએ છીએ બધી. ઓકે, એટલે ખાતું બનાવીએ છીએ. તો સ્મિત પોતાના ધંધામાંથી જો પોતાના જ ખાતામાં મતલબ જો એન્ટ્રી કરે તો એ શું લખશે? અહીંયા વેચાણ ખાતે લખશે. આ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા કન્ફ્યુઝન થાય. ઓકે, ધ્યાન રાખો, સ્મિત શું કરે છે? સ્મિત પોતાના ધંધામાંથી, સ્મિતનો અને અંજુનો પણ એક પોતાનો ધંધો હશે, તો એના ધંધામાંથી એ લોકો શું કરે છે કે રાસના ધંધામાં કઈ વસ્તુ મોકલે છે. તો સ્મિત પોતાના ચોપડે જ્યારે બધી નોંધ લખતો હશે, ખાતા બનાવતો હશે, તો અહીંયા વેચાણ ખાતે લખશે, કારણ કે સ્મિત માટે તો એ વેચાણ જ થઈ ગયું. આપણે સ્મિતના ચોપડે છે, જો ભૂલતા નહીં છોકરાઓ, સ્મિતના ચોપડે છે, સ્મિત માટે તો એ વેચાણ જ થઈ ગયું કહેવાય. ઓકે, એટલે સ્મિતે વેચાણ કર્યું કોને? રાસને. સ્મિતે કોને વેચાણ કર્યું? રાસના ધંધાને. કેટલા રૂપિયાનું? તો 5000. આ રીતના આવશે. સમજાયું? હવે રાસના ધંધામાંથી એ લોકો જે સામાન લાવ્યા 2500 ને 5000, એ લોકો કેટલામાં વેચે છે? તો અંજુ 7500માં અને સ્મિત 15000નું વેચાણ કરે છે. તો એ તમે ક્યાં લખશો? અહીંયા લખશો. જેમ કે અંજુ વેચાણ કરશે તો અંજુ ખાતે લખશું, અને આ વેચાણ થઈ ગયું. કેટલું થઈ ગયું? 7500. અને જે સ્મિતે વેચાણ કર્યું એ બેંક ખાતે લખશું, એટલે શું આવશે? વેચાણ. સ્મિતે કરેલું વેચાણ કેટલું? 15000. બરાબર. ત્યાર પછી છોકરાઓ તમારી પાસે જે બચેલો કુચેલો સ્ટોક હતો જે નહીં વેચાયેલો, એ કોણ લઈ જાય છે? તો એક અંજુ લઈ જાય છે, તો અંજુ ખાતે, અને એક સ્મિત લઈ જાય છે, તો સ્મિત ખાતે. ઓકે, ચાલે સ્મિત ખાતે? ના, હવે અહીંયા ભૂલ નહીં કરતા. સ્મિત ખાતે ઘણા છોકરાઓ લખી દે છે, સ્મિત ખાતે નહીં આવશે છોકરાઓ. સ્મિતના તો ચોપડામાં આપણે બનાવીએ જ છે રાસ ખાતું. એટલે સ્મિત જે છે એ જ્યારે પોતાના ધંધામાંથી સ્ટોક લઈ ગયો રાસના ધંધામાં, તો આપણે વેચાણ લખ્યું. તો રાસના ધંધામાંથી જ્યારે સ્ટોક પાછો એ ખરીદીને લાવશે અથવા તો લઈ આવશે, જે અહીંયા તમને લખ્યું છે 2000નો સ્ટોક લઈ લીધો, તો એ શું લખશે? ખરીદ ખાતે. ઓકે, કેટલા રૂપિયાનો? તો છોકરાઓ 2000. ડન. તો આ રીતે લખવાનું છે 7500, 15000, 1000 અને 2000. કેટલા આવશે? 25500. 25500 એમાંથી છોકરાઓ 25500માંથી 2500 ને 5000 જો બાદ કરીએ ને તો 18000 આવે. હવે છોકરાઓ અહીંયા છે ને છોકરાઓ, સ્મિત જે છે અને અંજુ છે એ બંનેનું કોઈ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ દાખલામાં આપ્યું નથી. તો નથી આપ્યું તો આપણે સરખે હિસ્સે વેચી લઈએ, તો બંનેને 9,000 રૂપિયાના નફામાં વેચી દઈએ. તો અંજુ માટે અંજુ ખાતે લખી દેશું અંજુનો નફો. ઓકે, અને સ્મિત જે છે એ પોતાના ચોપડામાં છે એટલે આપણે શું લખશું? નફા નુકસાન ખાતે. એટલે સ્મિત પોતાનો જે નફો છે એ નફા નુકસાન ખાતે લઈ જશે. ડન. સિમ્પલ છોકરાઓ, આ રીતે તમારે કરવાનું છે ઉધારની અહીંયા જમા. ઓકે, સિમ્પલ તમારે આટલી એન્ટ્રી કરવાની હતી. ચલો આગળ વધીએ. હા છોકરાઓ, એક સેકન્ડ, આપણે અહીંયા થોડી જગ્યા પ્રમાણે કામ કરીએ. 2 મિનિટ વેઇટ કરજો. ઓકે, ચાલો છોકરાઓ તો આગળ વધીએ. 1/1/2018ના રોજ ભાડે ખરીદ પદ્ધતિ પર કાર ખરીદે છે. કારની જે કુલ રોકડ કિંમત છે 4,50,000 છે. ચૂકવવા પાત્ર ડાઉન પેમેન્ટ જેને આપણે કહીએ તો 90,000 રૂપિયા, જેને આપણે કરાર વખતે ચૂકવવાની રકમ કહીએ. પછી તમને બાકીની રકમ તમને કીધેલી જ છે ને. પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા વર્ષના અંતે જે ચૂકવવા પાત્ર છે, ઓકે, 10% વાર્ષિક વ્યાજ જે આપણે ચૂકવવાનું છે. તમારે દર વર્ષે ખરીદનાર દ્વારા વેચનારને ચૂકવવામાં આવતા વ્યાજની ગણતરી કરવાની કીધી છે.
ઓકે, તો છોકરાઓ જો વ્યાજની ગણતરી કરવા માટે તમારે વ્યાજની ગણતરી માટે કોષ્ટક બનાવવાનું હોય છે અને એ કોષ્ટક તમને મેં શીખવાડેલું જ છે. તો આપણે કોષ્ટક બનાવી દઈએ. તો છોકરાઓ જો આ રીતે આપણે એક કોષ્ટક બનાવી દઈએ અને તમને કોષ્ટક બનાવતા આપણે શીખવાડેલું છે. ઓકે, ચાલો તો જો કોષ્ટક બનાવવામાં સૌથી પહેલાં તો તમારી પાસે અહીંયા તારીખ આવતી હતી, યાદ કરો તારીખ. પછી અહીંયા શરૂની બાકી, અહીંયા હપ્તા આવતા હતા, અહીંયા વ્યાજ આવતું હતું અને અહીંયા રોકડ કિંમત પેટે ચૂકવણી. ઓકે, ચૂકવણી. ને અહીંયા લખતા હતા છેવટની બાકી. ઓકે, વ્યાજ કેટલા ટકા હતું? તો છોકરાઓ 10% વ્યાજ હતું. હવે છોકરાઓ સમજો, આપણે પહેલી તારીખ એટલે 1/1/2018 રોજ ભાડે ખરીદ પદ્ધતિએ 4.5 લાખ રૂપિયાની આપણે રોકડ કિંમતે ખરીદેલી કાર છે. 90,000 તો તમે ડાઉન પેમેન્ટ જ ભરી દીધું અને ડાઉન પેમેન્ટ જ્યારે ભરો ત્યારે આપણે વ્યાજની ગણતરી નથી કરવાની, કારણ કે ડાઉન પેમેન્ટ આપણે જે અત્યારે જે ખરીદી કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે પૈસા ચૂકવીએ છીએ. એટલે 4.5 લાખ રૂપિયામાંથી જો 90,000 રૂપિયા તમે જો ચૂકવી રહ્યો તો છોકરાઓ 90,000 રૂપિયા તમે રોકડ કિંમત પેટે જ ચૂકવશો બિલકુલ. એટલે એમાંથી માઇનસ કરશો ને 4,50,000માંથી 90,000 એટલે તમારી પાસે બાકી રહેશે 3,60,000. બરાબર, આ રીતે આપણે એક કોષ્ટક બનાવતા હતા. હવે જ્યારે તમે બીજો હપ્તો પે કરો છો, એ હપ્તો તમને અહીંયા કીધેલું જ છે, જો 1,70,000 વર્ષના અંતે પે કરો છો. ત્રીજા વર્ષના અંતે, બીજા વર્ષના અંતે, પ્રથમ વર્ષના અંતે. હવે પહેલું વર્ષ પૂરું ક્યારે થાય છે? તો 31/12/2018 રોજ પૂરું થશે. એટલે આ તમારી પાસે જે બાકી હપ્તા હતા, ઓકે, જે બાકી હતી તે તમારે આગળ લખવાની. એના પર તમારે 10% વ્યાજ ગણવાનું, કારણ કે વ્યાજ આપેલું છે એટલે 36,000 રૂપિયાનું વ્યાજ થઈ ગયું. ઓકે, હવે તમારે ચેક કરવાનું કે તમે હપ્તો કેટલો આપો છો? 1,70,000 આપો છો. આ હપ્તાની અંદર છોકરાઓ વ્યાજનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે 1,70,000માંથી જો 36,000 બાદ કરી દઈએ, ઓકે, તો તમારી પાસે 1,34 બચ્યા. એટલે હવે આપણે 3,60,000માંથી 1,34,000 ચૂકવી દીધા. સમજી લો, 360માંથી 1,34 ચૂકવી દીધા, 360માંથી 1,34,000 ચૂકવી દીધા. તો બચ્યા કેટલા? 2,26,000. ડન. ત્યાર પછી છોકરાઓ હજુ એક વર્ષ પૂરું થઈએ, 31/12/2018 પછી 19 આવી જશે. એટલે તમે 2,26,000 હજુ ચૂકવવાના બાકી છે. આ 2,26,000 એટલે એના પર પાછું 10% વ્યાજ તમે ગણશો એટલે કેટલો આવશે? 22,600નું વ્યાજ થયું. અને તમારી પાસે જે બીજો હપ્તો છે કેટલો છે? અહીંયા 1,50,000. એટલે 1,50,000. તો 1,50,000માંથી 22,600 બાદ કરશે એટલે 1,27,400 બચ્યા. હવે આમાંથી સમજો 2,26,000માંથી તમે જો 1,27,400 એટલે 2,26,માંથી 1,27,400 તમે પે કરી દીધા, ચૂકવી દીધા. તો બચ્યા કેટલા? 98,600 રૂપિયા હજુ તમારા બાકી બોલે છે. એટલે હજુ તમારી જે કાર ખરીદેલી છે એની લોન હજુ પણ ચાલે છે, બાકી છે. હવે બીજું એક વર્ષ પૂરું થશે 2020માં, એટલે 98,600 તમારા અહીંયા પૈસા રહેશે. અને એના પર 10% તમારે પાછું વ્યાજ ગણવાનું, એટલે 98,60. અને તમારો અહીંયા હપ્તો કેટલો છે? 1,08,460. અને આ હપ્તાની રકમમાંથી વ્યાજની રકમ જો બાદ કરીએ 9,860, એટલે કેટલા બચશે? 98,600. એટલે તમે 98,600 હતા એ 98,600 બધા ચૂકવી દીધા. એટલે તમારે હવે પૈસા ચૂકવવાના નથી. તમારા જે કારની લોન ચાલતી હતી એ લોનના હપ્તા પૂરા થઈ ગયા. થઈ ગયું? તો આ રીતે છોકરાઓ તમારે ગણતરી કરવાની છે. અને તમને પૂછ્યું શું છે? દર વર્ષે ખરીદનાર દ્વારા વેચનારને ચૂકવવામાં આવતા વ્યાજની ગણતરી કરો. ઓકે, તો અહીંયા લખવાનું છે કે પ્રથમ વર્ષના અંતે જે વ્યાજ છે કેટલું રહેશે? 36,000. બીજા વર્ષના અંતે 22,600 અને 98,60 ત્રીજા વર્ષના અંતે. એટલે અહીંયા લખશું બીજા વર્ષના અંતે, ઓકે, અને ત્રીજા વર્ષના
અંતે વ્યાજ. છોકરાઓ આ જે પણ તમને કીધેલું છે એમાં કશે પણ તમને દાખલામાં એમ નથી કીધું કે આમનો લખો કે ખતવણી કરો કે ખાતા બનાવો, બરાબર. 2 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન હતો એટલે આટલો જ છે. બાકી તમને દાખલામાં કોઈ વખત આમનોન પણ પૂછે છે. ઓકે, આ બધું આપણે કરી ગયા છે એટલે આમનોન છે, ખતવણી છે, બધું તમને આવડવું જોઈએ. આપણે લોંગ ક્વેશ્ચનની અંદર કામ લાગશે. ચાલો, ત્યાર પછી છોકરાઓ એક બીજો સવાલ છે જેમાં હિસાબી ધોરણની ઉપયોગિતા. હવે છોકરાઓ હિસાબી ધોરણની ઉપયોગિતા જે છે એ તમને પૂછી છે, તો કેટલી ઉપયોગિતા લખવાની? 4. ઓકે, તો પહેલી ઉપયોગિતા શું છે? તો નાણાકીય પત્રકોની વિશ્વસનીયતા વધારી શકાય. ઓકે, આપણે હિસાબી ધોરણ બનાવ્યા જ કેમ છે? હિસાબી ધોરણ તને તમારું જે ચેપ્ટર છે એમાં હિસાબી ધોરણ આપણે શું કામ બનાવ્યા છે? તો સૌથી પહેલાં તો એનો પહેલો પોઈન્ટ આવશે નાણાકીય હિસાબોની વિશ્વસનીયતા વધારવા માટે. નાણાકીય પત્રકોની વિશ્વસનીયતા વધારવા. બીજો ટોપિક, બીજામાં શું આવશે? ઓડિટરો માટે ઉપયોગી. ઓડિટરો માટે ઉપયોગી. ત્રીજામાં શું આવી શકે? ત્રીજામાં આવે એકાઉન્ટન્ટોને ઉપયોગી. ઓકે છોકરાઓ, જો એકાઉન્ટન્ટો જો હોય ને એ લોકોને એકાઉન્ટ લખવાનું છે. હવે એ લોકો માટે જો સમજો હિસાબી ધોરણ જ નહીં બનાવ્યા હોય તો બધા પોતપોતાની મરજીથી એકાઉન્ટ લખશે. ઓકે, એવી જ રીતે છોકરાઓ ઓડિટરો માટે પણ ઉપયોગી છે કે ઓડિટર જ્યારે તમે ચેક કરશો ઓડિટર કોણ છે એ તમને છે ને છોકરાઓ TY BComમાં શીખવા મળશે. જે હિસાબો લખાય ને એ પછી CA દ્વારા ચેક કરવામાં આવે. CA શું ચેક કરે કે જે હિસાબો તમે લખ્યા છે એ હિસાબી ધોરણ પ્રમાણે લખ્યા છે કે નથી લખ્યા. ઓકે, એ કોણ ચેક કરશે? ઓડિટર એટલે કે CA. ઓકે, પછી આવે સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી છે. ચોથો પોઈન્ટ, સંચાલકોની કાર્યક્ષમતા નક્કી કરવા ઉપયોગી છે. ઓકે, ત્યાર પછી છોકરાઓ પાંચમો પણ લખી લે, ચોપડીમાં તમને 5 આપેલા જ છે. હિસાબી શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો અને વ્યવહારોમાં સુધારો કરવા માટે. ઓકે, ચોપડીમાં જેટલા છે બધા લખી જ દેઉં છું. ઓકે, શું આવશે? હિસાબી શાસ્ત્રમાં. ઓકે, હિસાબી શાસ્ત્રમાં સિદ્ધાંત, એક સેકન્ડ, હિસાબી શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત છોકરાઓ ના લખશું આપણે. સિદ્ધાંત, ઓકે, અને વ્યવહારોમાં સુધારો માટે. સિદ્ધાંતો અને વ્યવહારોમાં સુધારા. ઓકે, તો છોકરાઓ આટલી ઉપયોગિતા તમારી ચોપડીમાં આપેલી પણ છે. આ સિવાય પણ જો કોઈ તમારી પાસે બીજા 1-2 પોઈન્ટ હોય તો તમે વિચારી શકો છો, બરાબર. પરંતુ આટલા તો પોઈન્ટ છોકરાઓ તમે લખી જ લો. ઓકે, એમ તો 4 પૂછ્યા છે પણ આપણે 5 લખી દીધા છે. ઓકે, ચાલો તો મળીએ છોકરાઓ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. લોંગ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશું આ જ પેપરના. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. અને છોકરાઓ આ જે લેક્ચર છે એને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે પણ શેર કરો. ઓકે, ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.